حضرت علامہ و مولانا ہاشم رضا صاحب قبلہ مقدس العالی تشریف فرما ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی تک گھر سے تشریف نہیں لائے ہیں اور ہمارے ماں بہنیں بھی تشریف نہیں لائی ہے، ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ جلد سے جلد محفل امام حسین میں تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا ہاشم رضا صاحب مقدس العالی کی بیان سے ہم سب سبق حاصل کریں۔ حضرت کے آنے سے قبل میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ اونچا تو تیرے قد سا کوئی قد ہی نہیں ہے، اونچا تو تیرے قد سا کوئی قد ہی نہیں ہے، دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے، دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے، ویسے تو معین ہے سمندر کی حدیں بھی، ویسے تو معین ہے سمندر کے حدیں بھی، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ شبیر بے شک تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے۔ آئیے آپ اور ہم مل جل کر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا ساتھ کریں۔ بولیے آواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسالت سمجھتے ہیں نا؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے لوگ آواز نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ معزز و محترم سامعین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و شیخین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
آج یہ اپنی چوتھی رات ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں ہم باغور دلجوئی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے اور اس حاضری کو قبول فرما کر حرمین شریفین کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ بہت ہی محنت کر رہے الحمدللہ کمیٹی والے اور بھی جو شیرنی وغیرہ کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو اور یہ جو امام حسین کے محفل میں امداد کر رہے ہیں اسے بھی اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مختار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکشپنا میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ معزز سامعین، آپ کل سماعت فرمائے کہ آقا علیہ السلام دین کی تبلیغ کر کے 63 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ مدینہ شریف میں جو ہی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس دریائے فانی سے کوچ کر گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ کے حالات کیسی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک مدینہ کے خطے پہ پڑی تھی، اس دن اتنی خوشیاں تھی کہ بچیاں مچل کر نعت گنگنا رہی تھی، حمد کر رہی تھی، اللہ اکبر۔ وہ دن اور آج کے دن ہے، وہ دن اتنی خوشیاں تھی، لیکن آج کے دن اتنا غم کہ اگر چولہے میں آگ جل رہی ہو تو لوگ آگ جلتے ہوئے چھوڑ دیے، اگر توے میں روٹی بن رہی ہے تو روٹی پکتے ہوئے چھوڑ دیے، اگر تندور میں روٹی لگا چکے ہیں تو یوں ہی تندور میں روٹی جل رہی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر کے کچھ کر گئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بہادر انسان اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان سے تلوار نکالتے ہیں اور گلی کوچوں میں گشت کرنے لگتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی دنیا کو کچھ کر کے چھوڑ گئے، نبی وفات پا گئے، نبی دریائے فانی سے کچھ کر گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ہر ایک بے ہوشی کے عالم میں ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، ساون بھادوں کی طرح آنکھ سے آنسو جاری ہے، جو جس حالت میں اسی حالت میں وہیں بیٹھ گئے ہیں، یہ ذہن کام کر نہیں رہا ہے۔ جو ہی یہ سننا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کچھ کر گئے، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قربان جائیے، ان کا عقل تسلیم کے اوپر قربان جائیے۔ ہر ایک کے عقل خاموش ہو چکا تھا، ہر ایک اپنی جگہ پہ بیٹھ چکا تھا۔ عثمان غنی کا تو حال مت پوچھئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، غسی کھا رہے ہیں، ہوش میں آ رہے پھر بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ حضرت علی اپنے سر پکڑ کے کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق تلوار لے کر گشت کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مدینے کے زمین پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ہکا بکا سب لوگ رو رہے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे पे जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ी हुई है, चादर ओढ़ करके चादर ओढ़ा दिए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लेटे हुए हैं जिस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा करते थे। नबी को बिल्कुल उसी तरीके से देखे कि हमारे नबी लेटे हुए हैं, चेहरे पे मुस्कान है, चादर को उठाते हैं, पेशानी को चूमते हैं और आंसू भरे आंख को लिए हुए मस्जिद में चले आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जब दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि उमर तलवार तान करके ये फरमा रहे हैं, ये अर्ज कर रहे हैं कि कोई ये ना कहे नबी इस दुनिया से कूच कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं कंधा पकड़ते हैं हजरत उमर फारूक को और कहते फारूक बैठ जा, फारूक इत्मीनान हो जा। हजरत उमर फारूक हाथ झटक देते, कहते ए अबू बकर सिद्दीक आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ बोलते नहीं, डायरेक्ट मिंबर शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं और यूं खुतबा देते हैं, ए सहाबियों, ए मेरे साथियों, ए मदीना वाले, ए मुहाजिरीन, ए अंसार, सुनो मेरी बातों को सुनो। जो ये सोचकर नबी पर कलमा पढ़ा, जो ये सोचकर नबी पर ईमान लाया कि जिसका खुदा मोहम्मद है वह समझ लो उसका खुदा मर गया है, और जिसका खुदा रब्बे कायनात है वो हय्युल क़य्यूम है, कभी मरने वाला नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहने वाली जात है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान देते हैं कि ये आयत जब इस आयत को हजरत अबू बकर सिद्दीक मेंबर से जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि ये पहली मरतबा ये आयत हम लोग सुन रहे हैं, इससे पहले ये आयत सुने नहीं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और अपने घर के जानिब जाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और ये मशवरा करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम तो इस दुनिया से चले गए, अब इनके बाद हमें अमीरुल मोमिनीन चुनना है, इनके बाद हमें अमीरुल मोमिनीन मुंतखब करना है। सभी इज्तिमा होते हैं, सभी को मस्जिद नबवी में बुलाया जाता है। अंसार व मुहाजिरीन मस्जिद नबवी में इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक अंसार उठते हैं और ये अर्ज करते हैं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम जब हयात में थे तो जब भी कोई मशवरा लेते या कहीं हकीम बनाते या कहीं भेजना होता तो एक मुहाजिरीन में से होता, एक अंसार में भी होता। तो ये कीजिए कि जब अमीरुल मोमिनीन चुना जा रहा है तो एक मुहाजिरीन में से हो और एक अंसार में से हो। हजरत अबू तलहा उठते हैं और कहते नहीं, हमारे आका अलैहिस्सलाम मुहाजिरीन में थे, इसलिए कि यहाँ मुहाजिरीन में से ही कोई किसी को अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए, मुंतखब किया जाए। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर हाथ लेकर बैत कर लेते और कहते मैंने अपना सर, अपना हाथ, अपना सब कुछ वादा करता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं। इस तरीके से एक के बाद दिगरे मुहाजिरीन उठते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर हाथ रख करके बैठ लेते हैं और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद मुहाजिरीन का बैत जब खत्म हो जाती है तो अंसार में से उठते हैं। अंसार मतलब आप लोग समझते हैं, यहाँ कितने लोग अंसारी है, हाथ उठाइएगा जिनका सरनेम अंसारी है। अंसारी जो है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अंसार ये उन्हीं से अंसारी है। बहुत खुश नसीब है जो अंसारी हैं। जब आका अलैहिस्सलाम को मक्का में सताया गया, पत्थर मारा गया, वक्त नहीं है जो इतने तफसील से बताऊं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गलियों से गुजरते थे तो कोड़ा कुरकर फेंक दिया जाता था। जब नमाज पढ़ते थे तो ऊँटों की ओझड़ी लाकर लाद दी जाती थी। आका अलैहिस्सलाम इतना परेशान हुए, कहाँ मक्का के ज़मीन पे। लेकिन जब मदीना आए तो अंसार वहाँ के रहने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना मदद किए, इतने मदद किए कि वहाँ के रहने वालों को अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने खिताब दे दिया अंसार। उन्हीं से हुआ अंसारी। अंसार के मतलब होता है मददगार। अंसार के मतलब क्या होता है? मददगार। तो नबी को जिन्होंने मदद की उन्हीं की निस्बत से आज अंसारी है। अपने नाजा करे अपने किस्मत पे कि अंसारी को अंसार कहने वाला आम आदमी नहीं बल्कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रहने वालों को अंसार का खिताब दिया है। जो अंसारी भाई है वो अपने
قسمت کو نازا کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطاب سے پکارا، یہ ہمارے انصار بھائی ہے، یہ انصاری ہے، یہ ہمارے مددگار ہے۔ تو جتنے انصاری لوگ تھے سبوں نے آ کر بیعت لیے۔ اب بیعت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہلانے دھلانے کا وقت آیا تو کہے کہ اس زمانے میں جب کسی کو نعش کو نہلایا جاتا تھا تو اوپن کر کے، یعنی پورا کپڑا اتار کر کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہلانے کا جب وقت آیا تو یہ مشورہ لیا گیا کہ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بشر المومنین ہیں، تمام انسانوں میں اشرف ہے، انہیں کپڑے کے ساتھ نہلایا جائے یا کپڑا کھول کر نہلایا جائے۔ تو ایک آواز آئی کہ جس طریقے سے یہاں رواج ہے کپڑا کھول کر نہلایا جائے، ایسے ہی ان کو بھی کپڑا کھول کے نہلایا جائے، یعنی اوپن نہلایا جائے۔ سب خاموش ہو گئے کہ آواز کہاں سے آئی، کیسی آواز تھی، یہ غیبی آواز کوئی پہچانا نہیں، اس آواز پہ کوئی معتبر نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، آواز دینے والا کون ہے۔ اتنی میں دوسری آواز آئی کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ تمام انسانوں میں اشرف ہے، انہیں کپڑا میں ہی غسل دیا جائے۔ پہلی جو آواز تھی وہ شیطان کی آواز تھی، اور یہ جو آواز ہے میں خضر میں آواز دے رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پرہن میں ہی غسل دیا جائے۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین لوگ غسل کے لیے منتخب کیے گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پانی دیتے تھے اور حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قول ہے کہ جب غسل دے دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلکوں میں نابی میں کچھ پانی رہ گیا تھا، جس سے میں محبت میں آ کر کے اپنی زبان سے چوس لیا، اور جس دن سے اس پانی کو چوسا ہوں میرے اندر اتنا علم کا خزانہ ہے، اتنا علم کا خزانہ ہے کہ جو لوگ جو سوال کرے اس کا جواب دے دوں گا۔ مسجد قباء، کون سی مسجد؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے یہ اعلان دے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر وہاں پہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا اور ہر ایک کا جواب دیا۔ اس میں سے اعرابی اٹھا اور کہنے لگا، اے علی تم نے یہ کہے ہو کہ جو سوال کرو وہ جواب دوں گا، میں سوال کرتا ہوں مجھے جواب دو۔ بولے ٹھیک ہے آپ سوال کرو، یہ علی ضرور جواب دے گا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں دروازہ ہوں، جو سوال کرو گے وہ جواب دوں گا۔ تو سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا، علی بتا اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اگر ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہو تو بتا اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے جانب اپنے ذرات اٹھاتے ہیں، شجرۃ المنتہا کے جانب، بعد میں شجرۃ الطحلہ کی جانب، یعنی زمین کے جانب، پھر مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف نظر دوڑا کر کے کہتے سنو جو سوال کر رہا ہے وہی جبرائیل ہے۔ یہ ہے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ علم کیسے حاصل ہوا؟ وہ جو پانی رہ گیا تھا، پانی چوسنے کی وجہ سے محبت میں چوسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا خزانہ عطا فرما دیا۔ تو جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت میں مبتلا رہتا ہے، نبی کے محبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، نبی کے محبت میں چلتا پھرتا ہے، نبی کی محبت میں درود کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر چیز کا خزینہ عطا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہلا دھلا لینے کے بعد، کفن دے دینے کے بعد، اس کے بعد قبر کھودنے کی باری آئی تو بولے کہ حضرت زبیر جو ہے وہ لحدی یعنی باکس والا قبر کھودتے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ لحدی قبر کھودتے ہیں، بغل والے۔ ان دونوں کو بلایا جائے، جو پہلے آ جائیں گے وہی قبر کھودی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دونوں کو بلایا گیا تو حضرت طلحہ دوڑ کر جلدی آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغلی قبر کھودی گئی جسے لحد کہتے ہیں، باکس نما۔ عیسائیوں پادریوں عیسائیوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ باکس میں اپنے مردے کو ڈال کر دفن کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے باکس نما اس زمانے میں قبر کھودا جاتا تھا۔ اور ایک قبر جو ہے جیسے آج ہمارے یہاں رواج ہے اسے لحد کہتے ہیں، اور یہی جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لحدی قبر میں اتارے گئے اس دن سے شریعت نے یہی قرار دے دیا کہ ہمارے لیے بھی لحد کھودی جائے، یعنی بغلی قبر کھودی جائے، باکس نما نہ کھودا جائے۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد کھودے۔ اب
लहद खोदने के लिए ये मशवरा करना चालू हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ कहाँ बनाया जाए, जन्नतुल बकी में या फिर फिलिस्तीन जहाँ पे मस्जिद अक्सा है। इसलिए कि तमाम ज़्यादातर अंबिया इकराम की कब्रें मस्जिद अक्सा के पास है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी ये कहते हुए कि जहाँ पे नबी इंतकाल करते हैं उनकी कब्र वहीं बनाई जाती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात इस दुनिया से कूच कहाँ पे किए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में, और वहीं पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लहद बनाई गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद तैयार हो गया। पीर के दिन, सोमवार के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए और मंगल के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। जनाजे की नमाज के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये थी कि जब हमें नहला धुला दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, तो दरवाज़ा बंद कर देना। पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे। ये 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। इन 4 फरिश्तों का नाम आप लोग याद रखें। 4 मुकर्रब फरिश्ते कौन कौन हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। अच्छा, उनका काम भी आप लोग सुन लें, याद रखिए जो बता रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुँचाना, यानी वही लाना। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया ना? क्यों ख़त्म हुआ? इसलिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया तो अल्लाह का पैगाम आना भी बंद हो गया। ये किताब अल्लाह का आखिरी पैगाम है। कौन सी किताब? कुरान मजीद। कुरान मजीद आखिरी किताब है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है। अब इसी के ऊपर हमें ईमान रखना है। अगर इसके ज़ेर ज़बर पेश पे ऊपर अगर किसी ने शक भी किया, नुक्ते के ऊपर भी अगर किसी ने शक किया, तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। कुरान के एक हर्फ के ज़ेर ज़बर नुक्तों के ऊपर भी शक किया तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम था अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुँचाना। उनका काम ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी दुनिया में साल में 2 मरतबा आते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साल में कितने मरतबा आते हैं? कब कब आते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। रूह से मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यानी पता चला कि लैलतुल क़द्र में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस ज़मीन में आते हैं। और एक शब बरात में, शब बरात की रात और लैलतुल क़द्र की रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तब हज़ारों हज़ार फरिश्तों के साथ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है जाओ और हमारे बंदों को देखो क्या कर रहे हैं। तो इन रात जैसी रात आ जाए तो इन रातों में खेल कूद तमाशा करके ना बिताओ, इसलिए कि ये रातें हम सुन्नियों को मिली है ना भाई। शब बारात की रात कौन मनाता है? शब मेराज की रात कौन मनाता है? सुन्नी ही तो मनाते हैं ना। तो ऐसी रातें सुन्नियों की किस्मत में है। तो जब हमारी किस्मत में ये रातें दे दी गई है तो इन रातों में पटाखाबाजी खेल तमाशा बाइक चलाकर क्यों गुजारे? अल्लाह की इबादत में गुजारे ना। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रातें हमें इसलिए अता फरमाई है कि ये 1000 महीनों से अफजल है। एक रात अगर कोई इबादत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 रातों इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। ऐसी रातें हम सुन्नियों को अता की गई है और ये सुन्नी जो है खेल तमाशे में वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये 4 फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। ये जो बारिश होती है ना और ये जो तूफ़ान आते हैं, इनकी जिम्मेदारी है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर ये सुपुर्द कर दिया है, कहाँ बारिश होगी, कहाँ तूफ़ान आएगा, किस इंसान को कितना रिस्क देना है, ये हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे है। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का जिम्मेदारी क्या है? बोलिए। माशाअल्लाह। सूर फूकना कब?
क़यामत के दिन जब क़यामत बर्पा होगा, सूर लेकर के खड़े हुए हैं एक, और अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में, कब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे और हम सूर फूके। सूर एक आवाज़ है जो धीमी से निकलेगी, लेकिन निकलते निकलते इतनी ख़तरनाक वो आवाज़ होगी, जो आवाज़ को सुनेगा वहीं तहस व नहस मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एटम बम, जो एटम बम सुने हैं ना, देखे तो नहीं, या देखे भी होंगे, फटते हुए नहीं देखे होंगे, है ना। एटम बम, उसमें जो आवाज़ आती है ना, लोग आवाज़ की वजह से मरते हैं। आवाज़ इतनी भयानक रहती है एटम बम में, एटम बम में इतनी आवाज़ भयानक रहती है। इसी भयानक आवाज़ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम निकालेंगे, इतनी भयानक आवाज़ होगी कि जो उस आवाज़ को सुनेगा वही ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया तहस व नहस हो जाएगी। अब आखिरी फरिश्ते चौथे में, सब जानते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत, मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह, सब मुलाकात करेंगे। कब होगी मुलाकात उनसे? जब रूह कब्ज़ करने आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाए कि आप मोमिनों की रूह कब्ज़ करते हैं और गैरों की भी रूह कब्ज़ करते हैं, तो आप हमें बताइए कि मोमिन की रूह किस तरीके से कब्ज़ करते हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत चेहरा लेकर हाजिर आए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखकर खुश हो गए, मुसर्रत हो गए। वाह, आपको तो देखते ही रूह कब्ज़ हो जाएगी। मोमिनों के लिए इतने खूबसूरत हसीन बनकर आए। और जब गैरों की रूह, नन मुस्लिम, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखकर बेहोश हो गए, इतने भयानक चेहरा। जब होश में आए, वसी से अफाका हुआ, बोला अल्लाहु अकबर, ये तो आपको देखकर ही आदमी मर जाएगा, इतनी ख़तरनाक चेहरा। तो इंशाअल्लाह हमें भी उस चेहरे से मुलाकात करनी है। तो रब की बारगाह में दुआ है कि जब हमारी रूह कब्ज़ करने आए तो वो हसीन चेहरा लेकर आए, जो चेहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए थे। ये 4 फरिश्ते का नाम याद रखिएगा और इनका काम भी याद रखिएगा। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जनाजे की नमाज़ हो जाने के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन चुन लिया गया, तो जा कर के जनाजे की नमाज़ पढ़े, और जो इमाम होते हैं उनका नमाज़ पढ़ना सबके लिए नमाज हो जाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल के दिन तदफीन हुए। तदफीन हो जाने के बाद 3 दिन तक मदीना में किसी के घर से धुआं नहीं निकल रहा था, कोई आग नहीं जला रहे थे, इतने शोक में पड़े हुए थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अगर सिद्दीक़ ना होते तो जितने मुसलमान थे सब मुर्तिद हो जाते, इल्ला माशाअल्लाह, सब मुर्तिद हो जाते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पूछ कर जाने के बाद ज़कात के बारे में खुद ऐसे मुर्तिद हो गए मुसलमान जो ज़कात देने से इनकार कर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट के रस्सी दिया करता था, अगर वो ऊँट के रस्सी ना दे तो उसके हम क़िताल करेंगे, उसके साथ हम जिहाद करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल व फ़ैल से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और अर्ज़ करते हैं, सिद्दीक़ अकबर क्या तूने ये ऐलान किया? बोले हाँ मैंने ये ऐलान किया है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो एक ऊँट की रस्सी दिया करता था अगर इनकार कर दे उसके साथ जद्दाल करेंगे। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, खिलाफत आई, तो उसने ये बादस्ता ये अर्ज़ किए कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ जिहाद नहीं करते तो लोग जिस तरीके से ज़कात का मुनकर हो गए थे, इसी तरीके से नमाज का भी मुनकर हो जाते, हज का भी मुनकर हो जाते और रोज़े के भी मुनकर हो जाते। लेकिन वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो खलीफतुल मुस्लिमीन बने और इस्लाम जिस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया था उसी तरीके से हमारे दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश किए। हमारे आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जितने लोगों के पास मैंने इस्लाम लेकर गया उसने सबूत मांगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, मोजेज़ा लेकर आए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, मोजेज़ा लेकर आए, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आए, मोजेज़ा लेकर आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, मोजेज़ा लेकर आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मोजेज़ा लेकर आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, मोजेज़ा लेकर आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, मोजेज़ा लेकर आए। जितने भी कमोपेश 1,24,000 नबी आए सभी
मोजेजा लेकर आए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू नबी बनकर आया है तो कोई मोजेजा दिखला। और जब तक वो मोजेजा ना देखते थे ईमान नहीं लाते थे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिसे मैंने कहा है सिद्दीक अकबर सुन, ए अबू बकर सुन, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे तरफ नबी बनाकर भेजा है। जो ही उन्होंने सुना फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। न ची न चू, न ही कोई मोजेजा मुझसे तलब की, बल्कि फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और ईमान ले आया। अल्लाह अकबर। जब मेराज की रात हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, ये बयान किए कि मैंने अल्लाह ने मुझे मेराज करवाई। मैं यहाँ से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरा आसमान, हत्ता इनकम सिदरतुल मुंतहा, फिर ला मकाम में पहुँचा। तमाम अरब वालों को बताने लगे। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ में हाजिर नहीं थे, बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो अबू जहल, एक बात बता दूं, अबू जहल का नाम अबुल हकम था। क्या नाम था? अबुल हकम, हिकमतों वालों का बाप, यानी बहुत ज़हीन था। लेकिन जब उसने ईमान नहीं लाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खिताब क्या कर दिया? अबू जहल। अबू जहल जाहिलों का बाप। अबुल हकम से अबू जहल हो गया। अब समझिए, इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत हदीस मरवी है, उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। वो बिल्लियों से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू हुरैरा, हुर्रा मीन्स होता है बिल्ला, अरबी में बिल्ला को हुर्रा कहते हैं। हुरैरा, अबू मिन बाप, अबू हुरैरा, उनका नाम है अब्दुर रहमान। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है अब्दुर रहमान। लेकिन वो बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। हमेशा 2-3 बिल्लियाँ उनके गोद में बैठी रहती थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर बोले अबू हुरैरा, इतने मशहूर हो गए ये अबू हुरैरा के, अगर हदीस भी बयान करते तो अबू हुरैरा ही आता है। अब्दुर रहमान बहुत कम लोग जानते हैं नाम, अब्दुर रहमान। तो इसी तरीके से अबुल हकम का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू जहल, तो अबू जहल से ही मशहूर हो गया। तो अबू जहल का ये मौका मिला, तोड़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अबू जहल पहुंचा। अबू बकर, मालूम है तुझे? क्या? मैं तो यहाँ था नहीं मक्का में, मैं तो तिजारत के लिए गया हुआ था, अभी आया हूँ, बताओ। बोले अच्छा ये बता, कोई इंसान ये कहे कि मैं रातों रात मक्का से मस्जिद अक्सा गया और मस्जिद अक्सा से पहला, दूसरा, चौथा, 7वां आसमान, फिर सिजरतुल मुंतहा पहुँचा, उसके बाद फिर कहाँ पहुँचा? ला मकान, जहाँ पे नो प्लेस, कोई जगह ही नहीं है, तुम यकीन करोगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नहीं, यकीन नहीं करूँगा, कैसे हो सकता है? बहुत खुश हुआ अंदर ही अंदर, अच्छा मौका मिला आज। बोला सुनो, यकीन की बात नहीं है ना, लेकिन जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिसको तुम अपना दोस्त कहते हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे कि रातों रात मैंने ये तमाम चीजें किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान चाहिए। अभी तक तो नाना बोल रहे थे, और जो ही नबी का नाम आया कहे ए अबू जहल सुन ले, मेरे नबी अगर बोल रहे हैं तो हक बोल रहे हैं, सच बोल रहे हो, कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने मेराज की है तो मेराज की है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लक़ब उनका रख दिया सिद्दीक, सुभान अल्लाह, वरना उनका नाम अब्दुल्ला है। हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला है, हजरत अबू बकर और अब्दुल्ला। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक, तो सिद्दीक से मशहूर हो गए। सच कहने वाले, कबूल करने वाले को सिद्दीक कहा जाता है। उन्होंने हर चीज को कबूल फरमाया, कभी क्यों चेरा नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहला खुतबा देने वाले मक्का शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब 30 या 35 मुसलमान हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूँ अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, का हम सच्चे दिन पे कायम नहीं है? बेशक। क्या हमारा दिन हक नहीं है? बेशक। क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? बिल्कुल बेशक सच्चे नबी है। तो फिर हम छुप छुप कर दीन की तबलीग क्यों करते हैं? खुला आम क्यों ना तबलीग करें? चले आज हम खुला आम तबलीग करते हैं।
30 मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ में आए। मक्का शरीफ में थे, काबा शरीफ के अंदर आए और वहाँ पे सबसे पहले खुतबा जो दिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस इस्लाम का खुतबा देने वाला सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सबसे पहले ईमान लाने वाले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन इसमें इख्तलाफ है। किसी ने कहा, इख्तलाफ ये है, किसी ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले ईमान लाए। किसी ने कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले ईमान लाए, और किसी ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले ईमान लाए। तो इस मसले का हल हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कर दिया। अच्छा, मैं सवाल पर ज़्यादा कर देता हूँ, ये करना भी ज़रूरी है ना। हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम क्या है आप लोग बता दीजिए। जिसके हम इमाम हैं, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिनके हम तकलीद करते हैं, हमारे इमाम आज़म, उनका नाम क्या है? नुमान इब्न साबित। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और भी इल्म अता फरमाए आपको। अल्लाह ताला इल्म के गहवारा, दीन इल्म सबको अता फरमाए। क्या नाम है? नुमान। आप अपने बच्चों का नाम नुमान रखें, अपने बच्चों का नाम नुमान रखें। इंशाल्लाह याद रहेगा कि नुमान किन का नाम है। हम जिनके पैरोकार हैं, जिनके हम पैरवी करते हैं, वो है हज़रत नुमान इब्न साबित। उनके वालिद का नाम साबित है, लेकिन मशहूर अबू हनीफा से हुए। ये क्यों हुए बता दूं, ज़रूरी है ना इल्म। अबू हनीफा से मशहूर क्यों हुए, गौर से सुनिए। हनीफा उनकी बच्ची का नाम है, बेटी का नाम है। हनीफा किन का नाम है? उनकी बेटी का। अबू हनीफा, हनीफा का बाप। बात ऐसी हुई कि हज़रत की बारगाह में 6-7 औरतें आ गई। कितनी औरतें आ गई? 6-7 औरतें आ गई और मिलकर ये सवाल की कि हुजूर, हमारा जो दीन है वो इंसाफ पसंद है, दीन इस्लाम सबके साथ इंसाफ किया है, लेकिन औरतों के साथ ना इंसाफी किया है। औरतों के साथ ये दिन ना इंसाफी किया है। बोले कहाँ पे ना इंसाफी किया औरतों के साथ? बोले हुजूर, मर्द को एक वक्त में 4 शादी करने का हुक्म दिया है। एक मर्द एक वक्त में 4 शादी कर सकते हैं ना भाई? कुरान में आया है सलासा रुबा, यानी 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करो। 4 शादी बस। एक मर्द को एक वक्त बावक्त, एक वक्त यानी एक साथ 4 बीवी रख सकता है। लेकिन कुरान में औरतों के बारे में नहीं आया कि औरत एक साथ 2, 3, 4 शौहर रखे। तो यहाँ ना इंसाफी हुआ या नहीं? मर्द 4 शादियाँ करे और औरत एक ही शौहर में रहे, ये ना इंसाफी हुआ या नहीं? अब इसका मसला हल बता दे हमें, आखिर वजह क्या है? हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले ठीक है, आना मैं बताता हूँ। अब ये किताबों में ढूंढने लगे। कुरान शरीफ, इतने बड़े इमाम आज़म, तफासीर, तफसीर, कुरान, अहादीस के जितनी किताबें। हज़रत हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनकी बेटी है, खाना लाती थी तो खाना यूं ही रहता था, खाते नहीं थे। 2-3 दिन का ज़माना गुजर गया। सुनिए, 2-3 दिन का ज़माना गुजर गया। उनकी बेटी बोली, अब्बा हुजूर, मैं 2-3 दिन से ये नोट कर रही हूँ कि आप खाना तनावुल नहीं फरमा रहे, बात क्या है? तो बोले बेटी क्या बताओ, एक मसले में उलझा हुआ हूँ, मसला नहीं मिल रहा है। बोले गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे बता दे, देखूँ मैं। आजकल के हम लोग होते तो झिड़क देते, तुम क्या देखोगे, मैं इतना बड़ा इमाम, मैं नहीं उस मसले का हल कर पा रहा हूँ, तो तुम क्या हल करोगे? लेकिन कुर्बान जाइए। बोले बेटी 4-5 औरतें आई थी और ये मसला पूछी। बोले बस इतनी सी बात है, आप उन औरतों को बुलवा लीजिए, इसका हल मैं कर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने नाम के साथ मेरे नाम को ज्वाइन कर लें, अपने नाम के साथ मेरे नाम को मिला ले, तब इस मसले का हल मैं करूंगी। बोले अच्छा चलो, मैं वादा करता हूँ कि आज से मेरे नाम से लोग नहीं जानेंगे, तुम्हारे नाम से मुझे जानेंगे। अगर इस मसले का हल कर दिए तो मेरे नाम से लोग नहीं जानेंगे, तुम्हारे नाम से जानेंगे। अब बताइए, नुमान के नाम से कितने लोग जानते थे, लेकिन अबू हनीफा के नाम से सब जान रहे या नहीं? सब जान रहे ना। अब उन औरतों को बुलाया गया। हज़रत हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन औरतों से कहते कि 4 ऐसे औरतों को बुलाइए जो माँ है, बच्चों को दूध पिला रही है। माँ है, बच्चों को दूध
दूध पिला रही है। 4 औरतों को बुलाया गया। हजरत हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक कटोरा दी और बोली इसमें अपने दूध को, अपने लबन को निकाल कर लाओ। चारों औरतें उस कटोरे में दूध को निकाल कर लाई। हजरत हनीफा फरमाती है, हजरत हनीफा कहती है अब इस दूध को अलग कर लो। वो औरतें कहती है बेटी ये दूध कैसे अलग होगा, ये तो मिक्स हो गया, तमाम औरतों का दूध इसमें जमा हो गया, हम इस दूध को अलग नहीं कर सकते। हजरत हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है सुनो, तुम औरतों का सवाल ये था कि दीन में हमारा इंसाफ नहीं है, ये दीन जो है इंसाफ पसंद दीन है और हर एक के लिए बराबर है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर एक के लिए बराबर इंसाफ का ये दीन है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है एक मर्द 4 शादी कर सकता है, 4 औरतें रख सकता है, लेकिन एक वक्त में एक औरत एक ही शौहर के साथ जिंदगी गुजारे। वजह यह है कि अगर एक मर्द हो 4 बीवियां हैं, लेकिन जो बच्चे होंगे बाप एक ही मर्द को कहेगा, लेकिन अगर एक औरत 4 बीवी को रखता है, एक औरत 4 शौहर रखता है, 4 मर्द रखता है, तो वो बच्चा होने वाला ये पता ही नहीं सकता कि इन 4 मर्दों में मेरा बाप कौन है। फिर वहां किताल होगा, झगड़ा होगा, फसाद होगा। और ये हमारा दिन फसाद के लिए नहीं है, झगड़े के लिए नहीं है, किताल के लिए नहीं है। इसलिए हमारा दिन का इंसाफ है कि एक मर्द बावक्त में 4 औरतें रख सकता है, लेकिन एक औरत बावक्त 4 शौहर नहीं रख सकती। बात समझे? वहां इंसाफ नहीं होगा कि ये बच्चा किसका है, ये कहेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा है, तीसरा कहेगा मेरा है, चौथा कहेगा मेरा है। इंसाफ नहीं होगा कि बेटा किसका है, ये औलाद किसका है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा दिया एक औरत एक वक्त में एक ही शौहर के साथ रहे और एक मर्द अपने साथ 4 बीवियां रख सकता है। अब इसमें कहेंगे कि भाई ये 4 शादियां क्यों करते हैं, एक शादी में इत्तेफाक क्यों नहीं है? तो हमारा जो दीन है ना, बहुत सोच समझ के जो हुक्म दिया है रब ने, हर एक में कुछ न कुछ राज पोशीदा है। अब जो साहबे सरवत वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, 1 बीवी 2 बीवी 3 बीवी रख सकते हैं, उनके लिए ये हुक्म है कि जो मजबूर औरतें हैं, तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, जिनके पास 2-3 बच्चे हैं, घर नहीं है, खाने का नहीं है, तो उसे अपने निकाह में रख लो, तुझे सवाब मिलेगा। तुम उसे अपने निकाह में रख लो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अपने निकाह में रख लो। तो ऐसी औरतों को रखो जो मजबूर है, जो लाचार है, जो बेवा है, जो तलाकशुदा है, जिनका घर नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, या ऐसे बाप जिनके पास 5-5 4-4 बच्चियां हैं और वो अपने बच्चियों को शादी नहीं करवा सकता। अब ऐसे इंसान जो 2-3 बीवी को रख सकता है, तो उसके लिए हुक्म है कि एक साथ 3-4 बीवियों को रखो, लेकिन जब तुम शादी कर लो तो हर एक के साथ बराबर इंसाफ करो। अगर इंसाफ नहीं करोगे तो रब के यहाँ पे तुझे जवाब देना होगा। ये हजरत अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्होंने ये मसले को हल कर दिए कि सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है, हजरत अबू बकर हैं या हजरत अली हैं या हजरत खदीजतुल कुबरा है। ये इंसाफ इस तरीके से किए कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने लगे। अरब वालों को पता चला कि अबू बकर खुतबा दे रहे हैं, लोग तोड़े हुए आए अरब वाले और इतने मारे अल्लाहू अकबर। 30 मुसलमान थे, सभी रफू चक्कर हो गए। हमारे आका अलैहिस्सलाम को लेकर के कहीं हिफाजत गाह में ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बस टूट पड़े, इतने मारे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु लौलहान हो गए। मारने वाले ये समझे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए, रूह परवाज हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में पहुंचाया जाता है। चंद लोग बैठे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु होश में आते हैं, और होश में आते ही गसी से जब अफाका हुआ, आते ही पूछते हैं हमारे नबी का क्या हाल है, हमारे दोस्त का क्या हाल है, हमारे सिद्दीक का क्या हाल है। जितने लोग वहां बैठे थे जलन से उनका जाने लगे कि जिनकी वजह से इतनी मार खाए उन्हीं का नाम सबसे पहले जुबान में लिए। और कुछ लोग जाते जाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी से यह कहा गए कि इन्हें कुछ खाना पीना दे दो, ये सुबह से भूखा है, बेहोश में है। हजरत
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کھانا تیار کرتی ہے، پانی لاتی ہے اور دیتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امی جان میں اس وقت تک اپنے حلق میں پانی نہیں لوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں، جب تک اپنی نظروں سے اپنے نبی کا دیدار نہ کروں۔ کس حالت میں ہے؟ آپ جائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل کے یہاں، ان سے دریافت کریں، ان کی امی جاتی ہے ام جمیل کے یہاں اور پوچھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، کیسے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ایمان نہیں لائی رہتی ہے، اس لیے ام جمیل ٹال مٹول کر دیتی ہے اور کہتی ہے چلو میں آپ کے ساتھ جا کر آپ کے بیٹے کو دیکھ لیتی ہوں کیا حالت ہے۔ جب ام جمیل آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے حالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو جاتے، لہو لہان ہے، ہر جگہ ہر جسم سے خون ریچ رہا ہے، ہر جگہ سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے بتا میرے محبوب کا حال کیا ہے، میرے نبی کا حال کیا ہے۔ حضرت ام جمیل ان کے امی جان کی طرف اشارہ کرتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم فکر مت کر، یہ میری ماں ہے، آپ کھول کے بتا دو۔ حضرت ام جمیل کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے، ابو قحافہ کے یہاں ہیں، ابو قحافہ کے یہاں ہیں، وہ خیریت سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب سے ملا دو، مجھے میرے آقا کے پاس لے جا، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، سبھی ادب والے جلدی جلدی کھانا کھا کر اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی جان حضرت ابو بکر صدیق کو لیتے ہیں اور ابو قحافہ کے یہاں جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کیسی ملاقات تھی! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلے رکھ کر ایسے روتے ہیں کہ آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو بہنے لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ڈھارس دلاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نبی کو پانی پلاتے ہیں، خود پانی نوٹ فرماتے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبے کے کیا عالم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا جنگ تبوک کے وقت یہ اعلان کیا، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ تبوک اس وقت آیا تھا جس وقت مکہ شریف میں قحط خالد شریف میں تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنگ تبوک کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جتنا مال ہے جمع کرو، جس کے پاس جتنا مال ہے اکٹھا کرو۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ آج میں اپنے دل میں سوچا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے سے آگے بڑھ جاؤں گا، ان کے اعمال سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور میں اپنے گھر میں جتنے مال تھے سبھی کو میں نے اکٹھا کیا، سبھی کو نکالا اور دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرے حصہ نبی کی بارگاہ میں اپنے خادموں کے ساتھ کہا کہ ایک خادموں یہ جتنا ہے سب مسجد نبوی میں اکٹھا کر دو۔ میرے مال سے مسجد نبوی کا ایک کونا بھر گیا، بالکل اکٹھا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کیا لائے، عمر کیا لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جتنا مال تھا جتنا تھا سب میں نے اکٹھا کیا، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، دوسرا حصہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اپنے اہل و یار کے لیے ایک حصہ چھوڑا ہوں، ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر مال میں لگاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بہت خوش رہتے کہ اعمال میں آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے اس وقت حضرت
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ज़्यादा माल और दौलत नहीं थी। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि क्या देखे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर से एक गमछा जो रखते गमछा लिए हुए, एक में इधर कुछ सामान बंधा हुआ है, एक में इधर कुछ सामान बंधा हुआ है, और सर को नीचे किए हुए तशरीफ़ ला रहे हैं, खरामा खरामा चले आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में पहुँचते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालेकुम अस्सलाम या अबू बकर सिद्दीक़। ए सिद्दीक़ क्या लाए हो, ए सिद्दीक़ आज क्या लाए हो? दीन के लिए जंगे तबुक का मामला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जितना सामान था झाड़ू लगा करके सब मैं आपकी बारगाह में ले आया हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, सिद्दीक़ ए मेरे दोस्त बता घर के लिए क्या छोड़े हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुमले को ऊपर आप ध्यान दें और कुर्बान जाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के ऊपर कि कैसे मोहब्बत किया करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह अपने माल का 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा अपने अहलो याल के लिए छोड़ा, दूसरा हिस्सा आपकी बारगाह में लाया हूँ। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब सुने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अम्मी व अब्बी, मेरे माँ बाप वास्ते कुर्बान, मैं घर वालों को अल्लाह अल्लाह के रसूल के सुपुर्द करके आया। अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अल्लाह अल्लाह के रसूल के सुपुर्द करके लाया हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जितना सामान था सब आपकी बारगाह में, आपके कदमों में, आपके चरणों में निछावर कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उसके बाद मैं ये कभी गुमान ही नहीं कर सका कि अमाल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैं बढ़ जाऊँ। यह है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसी में खामी है तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कौन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सबसे पहले ईमान लाए? कौन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले? कौन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुरान में हदीस में आया है कि तमाम इंसानों के बाद, तमाम नबियों के बाद, तमाम इंसान में सबसे अशरफ जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। चांदनी रात है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंगन में बैठे हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लख्ते जिगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुहतरात में से ज़ौजे मुहतरमा है, उम्मतुल मोमिनीन है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जानू मुबारक में सर रख कर सो रहे हैं। पता चला कि शोहर को अपनी बीवी के जानू पे सर रख करके सोना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये भी आप सुन्नत अदा कर लें। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जानू मुबारक में सर रख कर सोया करते थे। चांदनी रात थी, सितारे जगमग जगमग कर रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहतरीन मूड में थी, कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान में जितने सितारे हैं क्या आप बता सकते हैं इतनी नेकियां किन की है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये गुमान करती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बा हुज़ूर अबू बकर का नाम लेंगे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं और फरमाते हैं, आयशा मालूम है इस आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां किन की है? बोले, या रसूल अल्लाह आप फरमा दे किन की इतनी नेकियां है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनो, जितने आसमान में सितारे तारे जगमगा रहे उतनी नेकियां हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। दिल मुरझा जाता है, दिल मुरझा जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने सितारे हैं इतनी नेकियां उमर की है, तो मेरे बाप की नेकियां कहाँ गई? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है, आयशा सुकून उसकूत सुन ले, ये तमाम नेकियों में हज़रत अबू बकर की एक नेकी में ये तमाम नेकियां भारी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक नेकी वो नेकी जिस वक्त मैं और अबू बकर सिद्दीक़ तुम्हारे बाप हिजरत के लिए चले थे और गारे सूर में पहाड़ में अपने पीठ में
رکھ کر کے 3 کلومیٹر تک مجھے چڑھایا تھا. وہ خنجر، وہ پتھری زمین تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیر لہو لہان ہو رہے تھے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تمہارا باپ مجھے اپنے پیٹھ میں چڑھا کر کے غار سور تک لے گیا تھا. وہ ایک نیکی حضرت عمر کی تمام نیکیاں اس کے سامنے مانند پڑ گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اگر بیان کیا جائے تو راتوں رات ختم ہو جائے گی، لیکن فضائل بند ہونے والی نہیں. 2 سال 2 مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالے. 2 سال 2 مہینہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی دنیاوی حیات سے ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہے. ہمارے آقا جتنی نبی ہے سب زندہ ہیں اپنے قبروں میں، سب زندہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. ہماری آنکھیں نہیں ہیں اس لائق کہ ہم دیکھ سکیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ دیکھیں ہیں آقا علیہ السلام کو، زندہ دیکھیں. بالکل آپ بھی بنے انشاءاللہ، آپ بھی دیکھیں گے. متقی بنے، پرہیزگار بنے، نماز پڑھے، کبھی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ. پھر دیکھیں ہم کیوں نہیں دیدار کریں گے، دیدار کریں گے انشاءاللہ. بس اپنے اعمال کو سدھار لیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 مہینہ جب 63 سال عمر شریف ہو گئی. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی بہت گہری تھی. اور ایک دوست بھی ہونا ضروری ہے. ایسا دوست ہو جو اسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے، اسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے. ایسا دوست نہ ہو کہ اس کے ساتھ شراب کے بھٹیوں میں چلنا پڑے یا جوا کھیلنا پڑے یا تاش کھیلنا پڑے. ایسا دوست نہیں. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو ایک بہترین دوست زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. قیامت کا دن ہوگا، بس 2 منٹ لوں گا یہ واقعہ بتا دوں. قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. ایک شخص رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس کے پاس 99 نیکیاں ہوگی اور 1 گناہ رہے گا. کتنی نیکیاں رہے گی؟ 99 اور 1 گناہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا تو کہیں سے 1 نیکی اٹھا کر لے آ. وہ قیامت محشر کے میدان میں گھومے گا، دوڑے گا، اپنی ماں باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، سب کے پاس جائے گا، لیکن کوئی 1 نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. اس وقت اس گردہ میں، اس بھیڑ میں اس کا ایک پرانا دوست مل جائے گا. بولے گا دوست کیا حال ہے، کہاں ہو تم؟ بولے کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں. ہمارے پاس 99 نیکیاں ہیں، صرف 1 نیکی نہیں ہے. ماں کے پاس گیا، باپ کے پاس گیا، دوست و احباب کے پاس گیا، اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، اپنے بچوں کے پاس گیا، لیکن کوئی 1 نیکی دینے کے تیار نہیں. اگر 1 نیکی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے. اس کا دوست سنتا ہے، کہتا ہے اے دوست تمہارے پاس 1 نیکی نہ ہونے کی وجہ سے تو پریشان ہے. ارے میرے پاس تو 99 گناہ ہے، صرف 1 نیکی ہے. یہ 1 نیکی لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ تو 1 نیکی لے لے جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. یہ ہے دوست حضرت. تو دوست ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بے شک. اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، رب قدیر فرماتا کیا وہ 1 نیکی مل گئی؟ بولے یا اللہ میں نے 1 نیکی لے آیا. اچھا اس محشر میں تجھے نفسی کے عالم میں 1 نیکی کون دیا؟ جا اسے بھی اٹھا کر لیا. دیکھو کون ایسا دلیر ہے جو تجھے 1 نیکی دے دیا. اب وہاں وہ ڈھونڈتا ہے محشر. سمجھ رہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ہنس تو نہیں رہی ہے نا، محشر سمجھ رہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری دنیا رہتے تک کتنے انسان ہوں گے؟ اس وقت ڈھونڈنا کتنی مشکل کی بات ہے. اور محشر کا دن ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور یہ سورج اپنے جو سر ہے نا 1.25 ہاتھ کا اوپر ہوگا. اور یہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی. تانبا سمجھتے ہیں؟ کوپر کی. کوپر کو آگ میں رکھ دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ اس کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟
نہیں لے سکتے ہیں میرے دوستو، وقت نہیں، ورنہ محشر کے بارے میں بتاتا تو سمجھ میں آتا محشر کیا چیز ہے۔ سننا بولنا بہت آسان ہے، اس وقت وہ سرگردہ ہوگا، پھر وہ دوست ملے گا کہ کیا ہوا تم تو جنت میں نہیں گئے، ایک نیکی باقی تھی میں نے تو تجھے عطا کر دی۔ بولے خدا تجھے بلا رہا ہے، چل رب کی بارگاہ میں۔ اب یہ ڈرتا ہوا تھرتھراتا ہوا رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ رب قدیر سوال کرتا کیا تجھے مجھ سے خوف نہیں ہے، کیا مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ کہتا یا رب قدیر، یا رب ذوالجلال، میں تیرے سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن میرا دوست 99 نیکی رکھ کر کے 99 نیکی رکھ کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، تو میں 99 گناہ رکھ کر کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ میں جاؤں یا نہ جاؤں جنت میں، کم سے کم میرا دوست تو جنت میں چلا جائے۔ اس لیے میں اپنے دوست کو دے دیا۔ اللہ غفور رحیم ہے، کیا تو ایک بندے کی مدد کیا، اس مدد کی وجہ سے جا تو بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ پتا چلا کہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں رب کی بندوں کی مدد کرو، آسمان سے اللہ تیری مدد کرے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کسی مجبور کو دیکھو، کسی گھر میں یتیم کو دیکھو، گھر میں ساحل کو دیکھو تو اس کی مدد کر دو۔ تم یہاں مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تیرا مدد کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 مہینہ گزار کر کے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، 10 سے 13 دن بخار میں رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں اے عائشہ جا عمر فاروق کو بلا لاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں، کہتے دیکھو اب میرے اندر ہمت نہیں نماز پڑھانے کی، اب تم نماز پڑھاؤ اور کچھ لوگوں کو بلا کر لے آؤ جو اکابر صحابہ کرام تھے، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ وغیرہ، ان سب کو لایا گیا اور ان سب کے سامنے کہا میرے بعد تم لوگ خلیفہ چننا، اور میرا مشورہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنانا، اور سنو میں انتقال کر جاؤں، مجھے نہلا دھلا کر کے کفن دے کر کے میرے لاش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں چھوڑ دینا اور آواز دینا کہ تمہارا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے، اگر ادھر سے اجازت مل جائے تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کے ساتھ دفن کر دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، 2 سال 2 مہینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوچ کر جانے کے بعد نہلایا دھلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جاتا ہے۔ آواز دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کا دوست آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہاں گئے وہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے؟ یہ حدیث میں جو بیان کر رہا ہوں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف میں ہے، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، آواز آتی ہے قبر انور سے کہ میرے دوست کو میں دوست سے ملا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لٹا دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جالی مبارک ہے، پھر حضرت ابوبکر کے لیے جالی مبارک ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جالی مبارک ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی آپ فاتحہ کریں، اس لیے کہ دین کے لیے جتنی قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق نے دیے ہیں اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قول ہے کہ دین کو اگر زندہ کیا ہے میرے ساتھ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ آپ کو حضرت عمر فاروق اور کوشش کی جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جھلکیاں دکھا جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ آپ سب کلمہ پڑھ لیں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام۔
سلام يا حسين